Hi students, welcome to my channel. Last class we are going to discuss about work, power, energy chapter. We discuss about power. Yes, we discuss about power. In this class we can discuss about the collisions. We can discuss about collisions. Now, what is meant by collision? Okay, what is meant by collision? Generally we know the two particles or two objects or two vehicles, yes or no, are going to be collide. Yes or no, are going to be collide. Every time we can see in the nature there will be two objects or two vehicles. Yes or no, almost every day we are going to see two vehicles are going to be collide or two particles are going to be collide. That one collision means what? One particle is going to interact with the another particle. Yes or no, two particles are going to be contact. Means physical interaction. Physical interaction, that one we are going to call as what? Collision. The collision means the physical interaction between two or more bodies. Yes or no? Two or more bodies with exchange of momentum. Yes or no? With exchange of momentum, we are going to call as what? Collision. What is meant by exchange of momentum? That will be simple. For example, there will be one object of mass. There will be a particular mass moving with a velocity, some velocity. After the physical interaction or collision with the another particle, what will happen? The speed is going to be changes or velocity is going to be changes. This velocity is transferred to interacting particle. No, that one we are going to call it as what? Exchange of momentum. Yes, an exchange of momentum. Now, what is meant by collision is the physical interaction between two or more bodies, with exchange of momentum. Yes, an exchange of momentum. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಣ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ momentum. Yes, with exchange of momentum. Now, there will be types of collision. Types of collision. In collisions, there will be two types of collision. One is elastic collision. One is elastic collision. Another one is inelastic collision. Inelastic collision. Inelastic collision. Elastic collision means this will be simple. The collision in which both momentum and kinetic energy is conserved. Momentum and kinetic energy is conserved. The momentum ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ that one we are going to call as what? Elastic collision. Inelastic collision means the collision in which only momentum is conserved. Only momentum is conserved. Only momentum is conserved. The kinetic energy is not conserved. That one we are going to call as what? Inelastic collision. Yes, inelastic collision. Okay, na? Simple. The collision in which both momentum and kinetic energy is conserved, that one we are going to call it as what? Elastic collision. Inelastic collision means the collision in which only momentum is conserved, the kinetic energy is not conserved, that one we are going to call it as what? Inelastic collision. When I come to the derivation part or next, I will take separately elastic collision and inelastic collision, and I will explain what is meant by momentum conserved and kinetic energy conserved, and what is only momentum conserved ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗೋಕೆ ಮೊದಲು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ
ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. We can go for elastic collision. Okay, I will tell. I'm going to explain how momentum will be conserved, kinetic energy will be conserved. I'll explain later. Now, in elastic collision, there will be a 5 mark question. They will ask important question for 5 marks. Derive the expression for final velocities. Derive the expression for final velocities. Derive the expression for final velocities. Final velocities means what? The two particles are moving in the initial speed. After collision, what will happen? The speeds are going to be changes. No? That speeds we have to find. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ತಿಳಿದ್ರೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ horizontal surface I am going to take. Horizontal surface. Here what I am going to do is I am going to take object of mass m1. Object of mass m1. Initially is going to move with the velocity u1. Another object coming. This is the object of mass m2. This is moving the velocity u2. After particular intervals of time, what will happen? They are going to be collide. m1, m2. After that, what will happen? The speed is going to be changes. m1, this is going to move with the velocity v1. This is going to move with the velocity v2. Clear ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ m1, ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ m2. Initially, this is moving with the velocity, initial velocity u1. This is moving with the initial velocity u2. After particular time intervals, what will happen? Both are going to be collide. m1 and m2 are going to be joined. Collide means what? They are going to interact. After the interaction, what will happen? The speeds are going to be changes. u1 is going to changes to v1, u2 is going to changes to v2. Clear ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Derive the expression for final velocities. ನಮಗೆ m1 m2 u1 u2 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. v1 v2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ v1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, v2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ m1 u1 ಅಂಡ್ m2 u2. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇ.
ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು m1, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು u1 ಅಂದ್ರೆ m1 u1 ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು m2 u2 ಪ್ಲಸ್ m2 u2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. m2 u2 is equal to after collision momentum after collision first particle mass ಎಷ್ಟು m1 velocity ಎಷ್ಟು v1 m1 v1 second particle ಎಷ್ಟು m2 v2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೆಸರು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Same. Kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. ಅಂದ್ರೆ kinetic energy ಅಂದ್ರೆ half mv square. Kinetic energy ಅಂದ್ರೆ half mv square. Before collision ಅಂದ್ರೆ half m1 u1 square. Second particle ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. ಇಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. Now, I have to derive the expression for final velocities. No? Yes, no? I am going to derive the expression for final velocities. No? Now, I am going to assume. Now, I am going to assume the second body is at rest. Second body rest alide anta ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Yes, no? Second body is at rest. Second body is at rest ಆದರೆ u2 is going to become 0. Yes, no? u2 is going to become 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ u2 0 ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ. ನೆನಪಿರುತ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ u2 0 u2 into m2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 0 into m2 0 ಆಯ್ತು. m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು m2 is equal to m2 is equal to ನನಗೆ m2 ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ m1 v1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು m1 u1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನನಗೆ m2 ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ m1 v1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ m1 v1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m2 v2 ಅಲ್ವಾ. v2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಓಕೆನಾ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. u2 0 ಆದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬರೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ u2 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 0 ಇಂದ ಏನು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹಾಫ್ m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to half m1 v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ m2 v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. as it is same equation ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ u2 ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ 0 ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. now this one I am going to consider equation 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I am going to assume equation 2. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ I am going to rub the diagram ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 in 2. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 in ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 in 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಆಫ್ m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ of m1 u1 square is equal to of m1 v1 square of m2 v2 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ m2 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ. of m2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? m1 u1 minus m1 v1 by v2. m1 u1 minus m1 v1 divided by v2. m2 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೆ. m2 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಂಟು v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1v2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 1v2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಫ್ m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಆಫ್ m1 v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಆಫ್ m1 ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ m1 ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ ಇಲ್ಲ m1 ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ m1 v1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ m1 v1 ಇದೆ, m1 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಆಫ್ m1 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. m1 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? u1 minus v1 into v2. u1 minus v1 into v2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆನೂ ಆಫ್ m1 u1 ಆಫ್ m1 ಇಲ್ಲೂ ಆಫ್ m1 ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ m1 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಫ್ m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆಫ್ m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಈ ಕಡೆನೂ ಆಫ್ m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಫ್ m1 ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ m1 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು? u1 ಮೈನಸ್ v1 ಆಫ್ v2. ಇವಾಗ ಆಫ್ m1 ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆಫ್ m1 ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಈ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? u1 ಮೈನಸ್ v1 ಆಫ್ v2. u1 ಮೈನಸ್ v1 ಆಫ್ v2. ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ? a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? u1 ಪ್ಲಸ್ v1 ಇಂಟು u1 ಮೈನಸ್ v1 is equal to u1 ಮೈನಸ್ v1 is into v2. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to u1 ಮೈನಸ್ v1 into v2. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b. a ಪ್ಲಸ್ b ಅಂದ್ರೆ u1 ಪ್ಲಸ್ v1, a ಮೈನಸ್ b ಅಂದ್ರೆ u1 ಮೈನಸ್ v1. ಇವಾಗ u1 ಮೈನಸ್ v1 ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. v2 is equal to u1 plus v1. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿರೈವೇಶನ್. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇಬಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ?
ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ U2 0 ಆಗುತ್ತೆ. U2 0 ಆದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ M2 U2 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ M2 U2 ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, M1 U1 is equal to M1 V1 plus M2 V2. M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ M1 U1 minus M1 V1 divided by V2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು V2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು V2 ಇದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಹಾಫ್ M1 ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರಿ, ಹಾಫ್ M1 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹಾಫ್ M1 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹಾಫ್ M1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. U1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U1 ಮೈನಸ್ V1 ಇಂಟು V2 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ A ಪ್ಲಸ್ B ಇಂಟು A ಮೈನಸ್ B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U1 ಪ್ಲಸ್ V1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ. 1 ಮತ್ತೆ 3 ಮಾತ್ರ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು 1 ಮತ್ತೆ 3 ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. V2 is equal to U1 plus V1. ಇದು 3. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು V2 ಮತ್ತು V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1. 3 ನ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, M2 is equal to M1 U1 minus M1 V1 divided by V2 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು U1 plus V1. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, M2 U1 plus V1 is equal to M1 U1 minus M1 V1 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ M2 ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. M2 U1 plus M2 V1 is equal to M1 U1 minus M1 V1. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ U ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, V ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಲಸ್ M1 U1 ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ M1 V1 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ M1 U1. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ M2 V2 ಈ ಪ್ಲಸ್ M2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ M1 V1 is equal to ಮೈನಸ್ M2 V1 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ M2 V1 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. M1 U1 minus M2 U1 minus M2 U1 is equal to M1, ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು M1 ಪ್ಲಸ್ M2 V1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರಾ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು M1 U1 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು M2 U2 ನ ಕಾಮನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು V1 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, V1 is equal to
V1 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ m1 u1 minus m2 u1 divided by m1 plus m1 plus m2 ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ v1 is equal to u1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು m1 minus m2 of u1 divided by m1 plus m2. This is the expression for v1. This is the expression for v1 velocity. ಓಕೆನಾ v1 velocity ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ v1 is equal to ಏನಾಯ್ತು m1 minus m2 of u1 divided by m1 plus m2. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಬೇಕು. ಎಸ್ ನೋ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು v1 ಇಟ್ಕೊಂಡು v1 is equal to u1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು v2 minus u1 ಆಗುತ್ತೆ v1 is equal to v2 minus u1 ಆಗುತ್ತೆ v2 minus u1 ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ v1 in 1 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ v1 in equation 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ v1 in equation 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸಲ m2v2 is equal to m1 u1 minus m1 of v1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು v2 minus u1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು m2 v2 is equal to m1 u1 minus m1 v2 minus into minus plus m1 u1 ಈ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ m2 v2 plus m1 v2 m1 u1 plus m1 u1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2m1 u1 ಆಗುತ್ತೆ 2m1 u1 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ v2 ಬೇಕಾಗಿರೋದು v2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ v2 we can take common remaining is what m1 plus m2 is equal to 2m1 u1 v2 is equal to 2m1 u1 divided by m1 plus m2. It is lengthy derivation. It makes simple. ನಾವು v1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v2 ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ v2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ v1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ v1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು v1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು ಈ m2 v2 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು is equal to m1 u1 minus m1 of v1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು v2 minus u1 ಆ m1 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ v ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ u ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2m1 u1 v2 is equal to m1 plus m2 v2 is equal to 2m1 u1 divided by m1 plus m2 out. This is the expression for final velocity. Final velocity ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು v1 v2. We got the expression for v1 and v2. This is the expression for final velocities.